సార్ దృష్టిలో పెడతాను నేను, సార్ దృష్టిలో పెడతాను అమ్మా. చూద్దామమ్మా, తప్పకుండా చేద్దాం. సార్కి చెబుతాను, సీఎం గారికి చెబుతా, చంద్రబాబు గారికి చెబుతా, నీకు న్యాయం చేస్తారులే. మీ అబ్బాయికి అన్యాయం జరిగింది. Victim, YCP government, he went for 5 years jail. So whole You family. feel this is a 5-star case against him? Yes, 200%. That's why I am from day one I am asking na Jagan Mohan Reddy Ravali Jagan. Okay, sir, you are a senior advocate. Yes, I know it. Why Mr. Jagan Mohan Reddy, the de facto complainant, is not attending the court even after number of summons to him to attend the court? Yes, he is playing tactics. Jagan Mohan Reddy. Gimmick with law. He filed a case against the. He don't want to see that the case is completed? No. You don't want to? No. Why? Why he whatever advantage he want to gain from this case. Okay. So he is a political mileage will get now. What is the advantage? You want to throw blame on whom? No, so Chandrababu Naidu is. You want to throw blame on our leader Chandrababu Naidu? Yes. Why? How you will throw? The NIA has investigated the case. They have categorically stated there is no political conspiracy in this case. Yes. Only this man tried to do away with Jagan Mohan Reddy. Yes. That is the contention of NIA. They have filed charge sheet. Then what more you want? How you will connect our leader to this incident? Yes, sir. Once he's filed this petition is the NIA court. NIA court dismissed his plea and petition. Yeah. So now he went for appeal in the High Court. High Court is pending such petition. The And NIA court cannot go with the trial. No. Is there a restriction for the NIA court to go with the trial? High Court given restriction for the NIA court, no further proceeding till the dispose of the. So the matter is pending with the Honorable High Court. Honorable High Court. Honorable High Court. Yes. On the petition of Jagan Mohan Reddy. For going ahead with investigation. Yes. He has not satisfied with the investigation done by NIA. Yes. Is it? Yes, 100%. This is the pending. So we are so That's many why it's not- Yes. That's why not coming. Then why don't you approach Honorable High Court? So many time I approach High Court, but High Court judge keeping side. Why? Because it's a political case. Now I am not entertaining. So this is the matter. Politically, he has to. So many Honorable times we Court- are mentioned. Yes, so many times we are mentioned. So sometimes the number will come to 250, 150. So if Jagan Mohan Reddy wants to attend the court, clearance has to come from Honorable High Court. 100%. Then what made you to come to our office? So Jagan Mohan Reddy in this tuner he will not coming to Not attending the court. Okay. So but our people they lose he lose his job. He spent in 5 years in jail. Whole family belongs to the below poverty line. So Chandrababu Naidu will be help something any type of monetary or any job for them. So that's why came that people are belongs to Dalit, the totally downtown people, to grass level people. So I came to inlet this matter to Chandrababu Naidu. So he will be wholehearted to pursue this matter with the. రోజు టీడీపీ ఆఫీస్కి వచ్చాను. జగన్మోహన్ రెడ్డి అటాక్ కేసులో ముద్దాయిగా ఉన్న జనపల్లి శ్రీనివాసరావుకి అన్యాయం అయింది. ఆయన 5 years జైల్లో ఉన్నాడు, జైల్లో మగ్గిపోయాడు. హోల్ ఫ్యామిలీ చాలా జాబ్లెస్గా వాళ్ళు చాలా అనేక గురి అయ్యారు. ఈవెన్ దో నేను చెప్తే 10 రూపాయలు అప్పుతో వాళ్ళు తెచ్చి పప్పు తిన్నారు, అది ఫ్యాక్ట్ ఉంది. ఈవెన్ దో ఈ రోజు కూడా వాళ్ళ అప్పుల పాలు ఉంది, వాళ్ళు ఎర్నింగ్ కూడా ఈరోజు వడ్డీ కింద వాళ్ళు కడుతున్నారు. సో ఈ సిచ్యువేషన్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి పెట్టిన బాధల ఫస్ట్ బాధితుడు జనపల్లి శ్రీనివాసరావు ఉన్నారు. మన చంద్రబాబు నాయుడు ఒక మంచి మనసుతో ఆయన మంచి హృదయంతో ఆయన సాయం చేస్తే ఈ ఫ్యామిలీ నిలబెడుతుందని ఆశతో నేను వచ్చాను సార్. ఎందుకంటే ఆ బాబు కూడా దళిత సంఘాలతో బిలాంగ్స్ చేస్తాడు. సో నా ఫైట్ లీగల్ ఫైట్ అయితే నేను కోర్టులో వాదించవచ్చు, అది నా పరిధిలో ఉంది, నేను దానికి ఇది చేయొచ్చు. ఇది నా పరిధిలో లేదు, అందుకే మీ దగ్గర తీసుకొచ్చాను. మీ పెద్ద మనిషిగా మీ పెద్ద మనసుతో దీన్ని పర్సూ చేసి బాబు గారికి ఒకసారి మీరు చెప్పి ఈ ఫ్యామిలీకి సాయం చేస్తే మీకు నేను జీవితాన్ని రుణపడి ఉంటానని ఆశిస్తున్నాను సార్.
ఆ బిడ్డ పడుతున్న ఇబ్బందులు చెప్పడానికి వచ్చారు. ఇట్స్ ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు ఆఫీస్లో ఆయన ఎవ్రీ సాటర్డే ఇక్కడ గ్రీవెన్స్ ఉంటుంది, వస్తారు ఇక్కడికి. ఈ రోజున అసెంబ్లీ ఉంది, సెక్రటేరియట్ ఉంది. మరి ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళాలన్నా కూడా అపాయింట్మెంట్ ఇదంతా టైం పడుతుంది. మీరు ఇక్కడికి వచ్చినట్లు మీరు ఏదైతే ఈ రోజున చెప్పారో ఇదంతా కూడా మా అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృష్టిలో పెడతాను నేను. అనేది కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఒక దళితుడిని, నాకు తెలిసి కూడా నాకు లీగల్గా నేను ఐఎమ్ ఆల్సో మెంబర్ విజయవాడ బార్, నాకు తెలుసు, పోలీస్ ఆఫీసర్గా నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఒక దళితుడు 307 కేసులో 5 సంవత్సరాలు రిమాండ్లో ఉన్నాడంటే ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది? అంటే న్యాయ వ్యవస్థను తప్పు పట్టాలా, మన రాజకీయ వ్యవస్థను తప్పు పట్టాలా, లేకుంటే వీడు దళితుడిగా పుట్టడమే వాడు చేసిన నేరమా? నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రెస్లో కూడా మాట్లాడాను, మీతో మీరు మాట్లాడాము. ఎక్కడ ఇది జరుగుతుందో తప్పకుండా మా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా ఈ కేసు గురించి పూర్తిగా అవగాహన ఉంది. ఇతను ఆర్థికంగా అనేది మరి ఇప్పుడు ఎట్లా అవుతుందో, కోర్టులో కేసు ఉంది కనుక ఎట్లా చేయాలనేది కూడా నేను మా అధినేత దృష్టిలో పెడతామండి. తప్పకుండా మీరు వచ్చి ఎట్లా సార్ని కలవటానికి వచ్చారని చెప్పి తల్లిని మీరు అన్నా అండి, అతనికి శ్రీనివాస్ అన్న వచ్చారు, అతను శ్రీనివాస్ కూడా వచ్చారు, మీరు వచ్చారు. కాబట్టి మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు, ఎంత ఆస్తో మా నాయకుడిని కలవటానికి వచ్చారు. సారు వెళ్ళలేదు, సాటర్డే వచ్చే అవకాశం ఉంది. సాటర్డే అవకాశం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వస్తారు ఇక్కడికి. వచ్చినప్పుడు మీరు కలవండి. మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్పారో దాన్ని సార్ దృష్టిలో పెట్టండి. తప్పకుండా దళిత బిడ్డకి సాయం చేస్తారు. ఏ రకంగా సాయం చేయాలి అనేది లీగల్గా కూడా మా సైడ్ నుంచి ఉన్న ప్రొసీజర్. ఇప్పుడు అతని ఇంటెన్షన్ ఏంటి, చంద్రబాబు నాయుడు గారే చేయించారని చెప్పాలనేది చెప్పేశాడు. ఆయన ఫైల్ చేసిన పిటిషన్ అదే ఉంది, మీకు కావాలంటే పిటిషన్ కూడా ఇస్తారు. హైకోర్టులో వేసిన పిటిషన్ హైకోర్టులో చేసిన పిటిషన్ లో కూడా ఉంది, ఎన్ఐఏ కోర్టులో వేసిన పిటిషన్ లో కూడా అది ఉంది. టూ మచ్ ఏం జరిగినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళ బాబాయిని వివేకానంద వేసింది కూడా ఆ రోజు రాశాడు కదా చంద్రబాబు. ఏమైంది వాళ్ళ గేది వినకపోతే కూడా చంద్రబాబు గారు కారణం అంటున్నాడు. భలే ఫన్నీ పర్సన్ లాగా, ఫన్నీ అతను 5 ఏళ్ళు ఈ ఫన్నీ ఫెలో ముఖ్యమంత్రి చేశాడంటే. సరే, ఇది కోర్టులో ఉంది, నేను ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు. మీరు మాట్లాడచ్చు సార్, ఎందుకంటే అతను నా తండ్రిని చెప్పారు, నా తండ్రి చచ్చిపోయాడు, మా పెద్దదాన్ని చెప్పాడు. రిపబ్లికన్ పార్టీ కదా, మీరు కూడా పాపం వాడికి అండగా ఉంటున్నారు. చెప్పండి. అతను చెప్పింది ఏంటంటే ఎలక్షన్ ముందు నన్ను చంద్రబాబు నాయుడు చంపించిన ప్రయత్నం చేశాడు, మా బాబాయిని చంద్రబాబు నాయుడు చంపించేశాడు, మా కుటుంబాన్ని నాశనం చేయడం జగన్ కంటెంట్ చెప్పాడు అతను. ప్రజలకు వెళ్ళిపోయింది అది, చంద్రబాబు నాయుడే చేయించాడని క్రియేట్ చేశాడు. దాని మీద సంపత్తి సంపాదించుకుని ఓట్లు సంపాదించుకున్నాడు. లేకపోతే తెలుగుదేశానికి 23 సీట్లు రావడం చాలా ఇది అసలు అతను అంచుల్లోకే లేడు. అప్పటికి కోటిగత్తి సీన్ రావడంతో ఆ బాబాయిని హత్య కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీద చేసేసి ఇతను చంద్రబాబు నాయుడు అక్కడ ఎవరైతే చౌదరి ఉన్నాడో చౌదరి చంద్రబాబు నాయుడు కావాల్సిన వ్యక్తి, అతని దగ్గర పనిచేసిన అతన్ని కత్తిచ్చి పంపించి అక్కడ హత్య చేసిన ఆయన తప్పుకున్నాడు కాబట్టి భుజానికి తగిలింది, లేకపోతే మెడక తగులును చచ్చిపోను అని చెప్పాడు. అదే ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. లీడర్ గారు తప్పకుండా మీరు వచ్చి తప్పకుండా